बीकॉम सेमेस्टर 1 फाइनान्शियल एकाउंटिंग BM 122 में आज આપણે એક નવા ચેપ્ટર ધંધાની ખરીદીના હિસાબો એ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। એમાં બે જુદા જુદા પ્રકારના દાખલા તમને જોવા મળશે। એમાં એક જે સાદા દાખલા છે કે જેમાં દેવાદારો અને લેણદારોની ઉઘરાણી કરવાનું ખરીદનાર કંપની સ્વીકારતી હોય तो एवा संजोगों में ए देवादार अने लेणदार पोते लेती नहीं, मिलकत तरीके देवादार नहीं लेती अने लेणदार तरीके देवा नहीं लेती, पण एनी उघराणी अने चुकवणी करवानुं स्वीकारे छे। तो एवा संजोगों में देवादारों अने लेणदारोनी ए जुदी आमनोंधो पण थशे, त्यां उपलक खातुं पण बनशे। तो आ रीते एनी नोंधो थशे। तो ए बीजा प्रकारना दाखला छे। तो ए प्रकारना जे दाखला है एनी समझूती तमने मेरिया साहेब आपसे। आज हूँ तमने धंधानी खरीदीना हिसाबों में शू होय, एनी हिसाबी असरों शू होय, एना व्यवहारों केवा होय, आमनोंध केवी होय, गणतरी केवी होय, ए बधी विगतो तमारी समक्ष रजू करीश। हवे पहला तो ये समझी लो कि सामान्य रीते कंपनीओ कया संजोगों में आ एमना माटे आ धंधानी खरीदीना प्रश्नों ऊभा थता हशे। तो एक तो केटलीक वार नवी कंपनी स्थापाती होय अने एणे तद्दन नवो धंधो शरू न करवो होय, पण कोई पेढ़ीनो के कोई बीजी कंपनीनो धंधो एने सारो लाग्यो, प्रॉफिटेबल लाग्यो। तो एवा संजोगोमां ए चालू कंपनीनो धंधो खरीदी ले अने ए रीते पोतानी नवी कंपनीनी स्थापना करे। तो त्यां धंधानी खरीदीनो प्रश्न ऊभो थशे। केटलीक वार स्थापकोनी पोतानी ज भागीदारी पेढ़ी होय अने ते हजू धंधाने विस्तारवा मांगता होय, तो एवा संजोगोमां ए लोको ए ज भागीदारी पोतानी ज भागीदारी पेढ़ी बंद करी दे, एटले के ए कंपनीने वेची दे अने त्यां कंपनी आ भागीदारी पेढ़ी खरीदी लेशे, पोतानी ज पेढ़ी पोते खरीदी लेशे। त्यां पण धंधानी खरीदीनो प्रश्न ऊभो थशे। आ उपरांत खानगी कंपनीनुं ज्यारे जाहेर कंपनी में रूपांतर थाय, एनुं स्वरूप मोटुं करवुं होय, तो एवा संजोगोमां पण धंधानी खरीदीनो प्रश्न ऊभो थाय छे। अने केटलीक वार जे जुदी जुदी कंपनीओ होय अथवा तो एक पेढ़ी होय अने आमने नवी कंपनी स्थापवी होय अने जुदी जुदी कंपनीओ पण होय अने बधानी हरीफाई चालती होय, तो आ हरीफाई दूर करवा माटे 2 के 3 कंपनीओ भेगी थई जाय। तो एवा संजोगोमां बंने के 2 के 3 जे पण कंपनीओ बंद करी देवामां आवे, एनुं विसर्जन थई जाय अने नवी कंपनी एक अस्तित्वमां आवे, तो आ जूनी कंपनीओनो धंधो ए खरीदी ले। तो त्यां पण ए धंधानी खरीदीनो प्रश्न ऊभो थाय छे। आपणे एकाउंटन्सीनी दृष्टिए जोईए तो धंधानी खरीदीनो प्रश्न ज्यारे ऊभो थाय त्यारे आपणे खरीदनारना चोपड़े कई रीते एनी हिसाबी नोंधो करवी, एना व्यवहारों केवा होय, एनी हिसाबी नोंधो कई रीते करवी, ए प्रश्न आपणा माटे महत्वनो छे। तो सौथी पहला तो जे धंधो खरीदवामां आवे त्यारे कई मिलकतो खरीदवामां आवे छे, कया देवा गणतरीमां ध्यानमां लेवामां आवे छे ए जोवुं पड़े अने एना आधारे धंधानी खरीद किंमत कई रीते नक्की थाय छे ए जोवुं पड़े। तो धंधानी खरीद किंमत नक्की करवा माटेनी 2 पद्धतिओ छे अने आ बंने पद्धतिओ तमने थियरी स्वरूपे पण पूछाती होय छे। एमां एक अवेज पद्धति छे अने बीजी चोख्खी मिलकतनी पद्धति छे। खूब ज सरल शब्दोमां तमने अवेज पद्धतिनी समजूती आपूं तो एक तो खरीदनार अने वेचनार बंने मळीने नक्की करे कि भाई मारे आ धंधो वेचवानो छे अने खरीदनार नक्की करे कि मारे आ धंधो खरीदवो छे अने आ धंधानी किंमत रुपया 10 लाख नक्की थई, 10 लाख रुपया अमे तमने आपीशुं। तो अहींया ए धंधानी खरीद किंमत ए 10 लाख रुपया गणाय, एनी अवेज किंमत पण 10 लाख रुपया गणाय, केम के 10 लाख रुपया आपवाना छे। हवे केटलीक वार नवी कंपनी पासे आ टोटल रकम रोकड़मां न होय, तो एवा संजोगोमां कंपनी एवुं कहेशे कि भाई अमे जे धंधो खरीदीशुं एमां तमने रुपया 5 लाखना इक्विटी शेर आपीशुं, तमने रुपया 3 लाखना डिबेन्चर आपीशुं, तमने रुपया 2 लाख रोकड़मां आपीशुं।
તો અહીંયા આ રીતે જ્યારે આપવાની વાત થાય તો આ અવેજ થયો અને આ અવેજનો સરવાળો કરવાથી આપણને જે મળે તે અવેજ કિંમત પણ કહેવાય અને તેને જ આપણે ખરીદ કિંમત પણ કહી શકીએ અને ખરીદ કિંમત કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા 5 લાખના ઇક્વિટી શેર વત્તા 3 લાખના ડિબેન્ચર એટલે કે 8 લાખ અને 2 લાખ રોકડ એટલે કે 10 લાખ. તો અહીંયા 10 લાખ એની ખરીદ કિંમત થઈ. હવે કેટલાક સંજોગોમાં એવું પણ થતું હોય કે તમને કહેવામાં આવે કે ભાઈ 10 લાખ એની ખરીદ કિંમત નક્કી થઈ છે, એમાં 5 લાખના ઇક્વિટી શેર, 3 લાખના ડિબેન્ચર અને બાકીની રોકડ અપાશે. તો અહીં ટોટલ 10 લાખનો આંકડો છે, તો રોકડનો આંકડો આપણે શોધી શકીએ, તફાવતથી 2 લાખ આવે એ શોધી શકીએ અને એ રીતે આપણે અવેજ કિંમતના આધારે ધંધાની ખરીદ કિંમત શોધી શકીએ. પણ તમને એવું કહ્યું હોય કુલ કિંમત ના આપી હોય, 10 લાખનો આંકડો જ ન હોય અને કહ્યું હોય 5 લાખના ઇક્વિટી શેર, 3 લાખના ડિબેન્ચર અને બાકીની રોકડ રકમ અપાશે, તો પહેલાં તમારે ટોટલ આંકડો નક્કી કરવો પડે અને આ આંકડો નક્કી કરવા માટે હવે અવેજ કિંમત તમને કામમાં નહીં લાગે. ત્યાં બીજી પદ્ધતિ આવશે અને એ બીજી પદ્ધતિ એટલે ચોખ્ખી મિલકતની પદ્ધતિ. ચોખ્ખી મિલકતની પદ્ધતિમાં ધંધાની ખરીદ કિંમત નક્કી કરવા માટે પરચુરણ મિલકતોમાંથી પરચુરણ દેવા બાદ કરવામાં આવે છે. જે મિલકતો કંપની લેવા માંગતી હોય એ બધી મિલકતોનું લિસ્ટ થાય, જે દેવા કંપની લેવા માંગતી હોય એનું લિસ્ટ થાય, મિલકતોની બજાર કિંમત અથવા તો એકબીજા સાથે મળીને એની કિંમત નક્કી થાય અને એ બધી કિંમતોનો સરવાળો એ પરચુરણ મિલકતો કહેવાય અને એમાંથી પરચુરણ દેવા કે જે ચૂકવવાના છે એને બાદ કરવામાં આવે એટલે ચોખ્ખી મિલકતો મળી જાય. કેટલીક વાર ધંધાની પાઘડી પણ આપવામાં આવે છે. કેટલાક ધંધાઓમાં નફો સારો થતો હોય, સામાન્ય પેઢીઓ કરતાં સારો નફો થતો હોય, બીજી પેઢીઓ 10-12% નફો કરતી હોય અને આ પેઢી 20% નફો કરતી હોય, તો આવા ધંધાને પાઘડી મળે. એની જે ચોખ્ખી મિલકતો હોય એના કરતાં પણ એને વધુ રકમ મળે, કેમ કે ખરીદનારને ફાયદો થવાનો છે. તરત જ ધંધો ચાલુ થતાં એને 20%નો નફો ચાલુ થઈ જવાનો છે. જો એને પોતે ધંધો એસ્ટાબ્લિશ કર્યો હોત તો એને 10 કે 12% જ મળતા, પણ અહીં એને 20% મળે છે, અધિક રકમ મળે છે, અધિક નફો મળે છે. તો એવા ધંધાને પાઘડી હોય અને એવા સંજોગોમાં જ્યારે ધંધાની ચોખ્ખી મિલકતો નક્કી કરવાની હોય અથવા તો ધંધાની ખરીદ કિંમત નક્કી કરવાની હોય ત્યારે પાઘડીની કિંમત પણ આપી હોય છે. તો એવા સંજોગોમાં પરચુરણ મિલકતો ગણતી વખતે પાઘડી પણ ધ્યાનમાં લો. પાઘડી પણ સરવાળામાં આવી જશે અને પછી પરચુરણ દેવા બાદ કરો અને જે મળે એ ધંધાની ચોખ્ખી મિલકતો કહેવાય અને એને જ આપણે ખરીદ કિંમત કહીશું. હવે જે સંજોગોમાં ધંધાની ખરીદ કિંમત અને ચોખ્ખી મિલકતો બંને જુદી જુદી હોય તો એવા સંજોગોમાં ધંધામાં પાઘડીનો કે મૂડી અનામતનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. આપણે હમણાં એ જોયું કે ભાઈ પાઘડી આપી દીધી હોય તો પ્રશ્ન નથી, તો ચોખ્ખી મિલકતમાં ઉમેરી દઈશું અને એ ઉમેર્યા પછી જે પણ આવશે ખરીદ કિંમત આપણે ધ્યાનમાં લઈશું અને એ રીતે જ અવેજ ચૂકવાશે. અવેજ અને આ કિંમત સરખી થઈ જશે. પણ કેટલીક વાર એવું કહ્યું કે 5 લાખ, 3 લાખ ને 2 લાખ ટોટલ 10 લાખ આપવાના છે, પણ એની સામે જ્યારે આપણે ચોખ્ખી મિલકતો ગણવા બેસીએ તો ચોખ્ખી મિલકતો ફક્ત અને ફક્ત 9 લાખની જ થાય છે. તો હવે મિલકતો તો 9 લાખની છે, ચૂકવવા જોઈએ 9 લાખ જ, પણ અહીંયા કંપની એને 10 લાખ ચૂકવી રહી છે. તો એનો અર્થ એ થયો કે જે 1 લાખ એ વધારાના ચૂકવે છે એ 1 લાખ પાઘડી ગણાય અને કંપનીમાં એટલી સમજ હોય કે 9 લાખની મિલકતોના 9 લાખ જ અપાય, છતાં એ 10 લાખ આપી રહી છે. તો એ 10 લાખ શા માટે આપે? કેમ કે એને વધુ નફો મળવાનો છે, ભવિષ્યમાં એને વધુ નફો મળશે માટે 1 લાખ રૂપિયા ગુડવિલ, 1 લાખ રૂપિયા પાઘડી, 1 લાખ રૂપિયા પ્રતિષ્ઠાની કિંમત એ આપવા તૈયાર થઈ જાય છે. તો આપણે ધંધાની ખરીદ કિંમતમાંથી ચોખ્ખી મિલકતો બાદ કરીશું તો જે મળે એ પાઘડી કહેવાશે અને જ્યારે ધંધાની ખરીદ કિંમત જે છે એ ઓછી હોય અને ચોખ્ખી મિલકતોની કિંમત વધી જતી હોય તો ચોખ્ખી મિલકતોમાંથી ધંધાની ખરીદ કિંમત બાદ કરવાની. એ વખતે જે મળે તે મૂડી અનામત કહેવાય કે ભાઈ મિલકતો તો 9 લાખની જ છે પણ એના 8.5 જ અપાય છે, ઓછા અપાય છે. તો આજે ઓછા અપાય એ ખરીદનાર માટે ફાયદો છે
મૂડી નફો છે એટલે મૂડી અનામત એને કહેશે અને એ રકમ મૂડી અનામત ખાતે લઈ જવામાં આવશે. તો આમ તમારી સમક્ષ મેં 2 મુદ્દા રજૂ કર્યા છે. જે ધંધાની ખરીદ કિંમત શોધવાની છે, જો પૂરતો અવેજ આપી દીધો હોય તો અવેજનો સરવાળો કરી દો, અવેજ કિંમત એ જ ધંધાની ખરીદ કિંમત બની જશે. જો એવું ન હોય, રોકડ ખુટ્ટી હોય, તો તમારે ચોખ્ખી મિલકતની પદ્ધતિ કામમાં લેવી પડે અને ચોખ્ખી મિલકતની પદ્ધતિથી પહેલાં ખરીદ કિંમત શોધવી પડે અને એટલું ચૂકવવાનું છે ટોટલ. હવે જે તફાવત રહે, બાકીના અવેજ આપ્યા હોય, ઇક્વિટી શેર, પ્રેફરન્સ શેર, ડિબેન્ચર એ બધા આપ્યા હોય અને ટોટલ આંકડો લખો. જે તફાવત રહે એ રોકડ રકમ. દાખલા તરીકે ટોટલ 10 લાખ રૂપિયા આપવાના છે અને ઇક્વિટી શેર 5 લાખના અને ડિબેન્ચર 3 લાખના અપાય તો બાકીની રોકડ કેટલી? તો 10 લાખમાંથી 8 લાખ બાદ કરતાં જે 2 લાખ રૂપિયા વધશે એ બાકીની રોકડ તરીકે ચૂકવવાના થશે. અહીંયા હું તમને જે PDF ફાઇલ આપીશ એ PDF ફાઇલમાં તમને આ બધા મુદ્દા જોવા મળશે. તમે એના પરથી એની શોર્ટ નોટ, એની વિગતો તૈયાર કરી શકશો. એમાં મેં એનું ઉદાહરણ પણ આપ્યું છે. હવે અહીંયા સૌથી મહત્ત્વનો મુદ્દો એ છે કે ચોખ્ખી મિલકતો ગણતી વખતે જે પરચુરણ મિલકતો અને પરચુરણ દેવા જે ગણવાના છે એ કઈ કિંમતે ગણવા. તો પરચુરણ મિલકતો લખતી વખતે યાદ રાખો, જો પાઘડી આપી દીધી હોય તો એ પણ ધ્યાનમાં લો, એની કિંમત ધ્યાનમાં લો, મિલકતોમાં લખો. અને જે પણ મિલકતોની બજાર કિંમત આપી હોય એ બજાર કિંમત ધ્યાનમાં લેવી પડશે અને એનો સરવાળો કરીને તમારે પરચુરણ મિલકતો શોધવી પડશે. અને આ રીતે જ્યારે મિલકતો લખો ત્યારે પાકા સરવૈયામાં આપેલ અવાસ્તવિક મિલકતો જેવી કે પ્રાથમિક ખર્ચ, જાહેરાત ઉપલક ખાતું વગેરે વગેરે જે મુદ્દા આપેલા હોય, નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી હોય એ ધ્યાનમાં ન લેવાય. અને એ જ રીતે મૂડી દેવા બાજુ પર નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી હોય, સામાન્ય અનામતની બાકી હોય, ભાગીદારોના મૂડી ખાતા હોય, ભાગીદારોના ચાલુ ખાતા હોય, કામદાર અકસ્માત વળતર ફંડ હોય, એના પર કોઈ દાવો માંડવામાં ન આવ્યો હોય, કોઈ કારીગરને અકસ્માત થાય તો દાવો માંડી શકે અને ત્યારે એટલી રકમ દેવું થાય. પણ એ જો કોઈ અકસ્માતનો દાવો ન માંડ્યો હોય તો એ બધી જ રકમ એ હવે ભાગીદારોની થઈ જાય, એમની મૂડીમાં એ સમાઈ જાય, એમનો એ નફો કહેવાય. તો એ અનામત અહીંયા દેવા તરીકે નહીં લખાય. પણ બીજી બાજુ પર જે પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોય છે, જે પેન્શન ફંડ હોય, ગ્રેજ્યુએટી ફંડ હોય, કારીગરોને નફો આપવાનો હોય, નફાભાગ ફંડ હોય, એ બધું પરચુરણ દેવા ગણતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાશે અને પરચુરણ મિલકતમાંથી એ બાદ કરવું પડશે. તો આટલા મુદ્દા તમારે આમાં ધ્યાનમાં લેવાના છે. આ ઉપરાંત એક સૌથી મહત્ત્વનો મુદ્દો કે કોઈ દેવું ચૂકવવા માટે એવું કહ્યું હોય કે એના માટે આ અવેજ આપવામાં આવશે અથવા તો આ રકમ આપવામાં આવશે, તો એનો અર્થ એ થયો કે એ દેવું બારોબાર ચૂકવી દેવામાં આવે છે. એટલે પરચુરણ દેવા ગણતી વખતે આપણે એ ધ્યાનમાં નહીં લઈએ. એ મુદ્દો પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે. હવે સૌથી મહત્ત્વના ભાગ તરીકે અહીંયા એની આમનોંધો આવે, એના હિસાબી પાસા આવે. એ આમનોંધોમાં કઈ કઈ આમનોંધ આવે? તો પહેલાં તો આ ધંધાની ખરીદીના હિસાબોના સંદર્ભમાં જે 2 મુખ્ય આમનોંધ થાય છે એ સમજાવી દઉં. તમે જે ચોખ્ખી મિલકતોની ગણતરી કરી હશે એને જ આમનોંધમાં ફેરવી દેવાની છે, પણ એમાં પાઘડી ધ્યાનમાં લેવાની છે. એટલે પહેલો મુદ્દો તમારો આવશે કે ધંધો ખરીદવામાં આવે ત્યારે પહેલી નોંધ. હવે ધંધો ખરીદવામાં આવે ત્યારે પરચુરણ મિલકતો ખાતે ઉધાર થશે. એમાં પાઘડી પણ આવી ગઈ. પાઘડી જુદી લખવી હોય તો જુદી પણ લખી શકો અને બધી એક એક મિલકત જુદી લખવી હોય તો એ પણ લખી શકો અને એકલું પરચુરણ મિલકતો ખાતે ભેગું લખો તો પણ ચાલે. પણ એ જુદું લખવામાં ફાયદો એ છે કે પાકું સરવૈયું બનાવવાનું જ્યારે થાય ત્યારે તમને બહુ સરળતા થઈ જશે. એટલે એ રીતે તમને એ બહુ ઉપયોગી થશે. તો હવે પરચુરણ મિલકતો ખાતે ઉધાર જે પહેલા મુદ્દામાં ગણતરી કરી છે, ચોખ્ખી મિલકતના મુદ્દામાં ગણતરી કરી છે તે
આપણે ટોટલ અહીંયા 3 મુદ્દા ગણીશું. કેટલીક વાર 2 મુદ્દામાં પણ પૂરું થઈ જાય. પહેલો મુદ્દો ચોખ્ખી મિલકતનો ગણીશું. એમાં પરચુરણ મિલકતમાંથી પરચુરણ દેવા બાદ કરીશું. પાઘડી આપી હોય તો પાઘડી ઉમેરી દઈશું. બીજો મુદ્દો અવેજ કિંમતનો ગણીશું, જેમાં શું અવેજ આપ્યો, ઇક્વિટી શેર, પ્રેફરન્સ શેર, ડિબેન્ચર, રોકડ કેટલું આપ્યું એ ગણીશું. અને જો પાઘડી ઉપર ન હોય તો ત્રીજા મુદ્દામાં પાઘડી અથવા મૂડી અનામતનો મુદ્દો ગણવો પડશે. તો પહેલા મુદ્દાના આધારે પહેલી નોંધ લખાશે કે ધંધો ખરીદવામાં આવે ત્યારે એમાં તમને જે પણ મિલકતો દેખાય એ બધી મિલકતો ઉધાર કરો, એટલે કે પરચુરણ મિલકતો ખાતે ઉધાર, પાઘડી ખાતે પણ ઉધાર. તે પરચુરણ દેવા ખાતે અને જે રકમ ધંધાની ખરીદ કિંમત હશે એ ચૂકવવાની થશે, એ વેચનારને ચૂકવવાની થશે, એટલે તે વેચનાર પેઢી ખાતે, તે ધંધો વેચનાર પેઢી ખાતે જમા કરવું પડશે અને ખરીદ કિંમતનો આંકડો ત્યાં આવશે. બીજી ગણતરીના આધારે બીજી આમ નોંધ, અવેજ ચૂકવવામાં આવે ત્યારે જુદો જુદો અવેજ ચૂકવાય છે. કોને ચૂકવાય છે? એ લેનાર છે, તો કે વેચનાર પેઢીને ચૂકવાય છે. વેચનાર પેઢી લેનાર છે, એટલે વેચનાર પેઢી ખાતે ઉધાર પેલી જે ખરીદ કિંમત આવી હતી તે, અને હવે જે અપાય તે બધું જમા કરો. ઇક્વિટી શેર અપાય છે, ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતું જમા કરો. ડિબેન્ચર અપાય છે, ડિબેન્ચર ખાતું જમા કરો. પ્રેફરન્સ શેર અપાય છે, પ્રેફરન્સ શેર ખાતું જમા કરો. રોકડ કે બેંક સિલક અપાય છે તો રોકડ કે બેંક ખાતું જમા કરો. અને આમાં ધ્યાન રાખો કે ઇક્વિટી શેર જો પ્રીમિયમથી અપાતા હોય તો જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતું પણ ઉધાર થાય. અને કેટલીક વાર ડિબેન્ચર વટાવથી અપાતા હોય છે તો ડિબેન્ચર વટાવ ખાતું ઉધાર થાય. તો આ નોંધ, બીજી નોંધ, આ 2 મુખ્ય નોંધો છે. અને આ રીતે આ તમારો ધંધાની ખરીદીના હિસાબોનો આમનોંધનો મુદ્દો પૂરો થાય. પરંતુ એમાં બીજી કેટલીક એક્સ્ટ્રા આમનોંધ પણ આવે છે, જેમ કે પ્રાથમિક ખર્ચ. પ્રાથમિક ખર્ચ કર્યો હોય તો પ્રાથમિક ખર્ચ ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે, એ રીતે વિગત લખાય છે. અને કેટલીક વાર આ પ્રાથમિક ખર્ચ પાઘડી ખાતે પણ લઈ જવાય છે અને માંડી વાળવામાં આવે, અથવા એમને એમ પાકા સળિયામાં દર્શાવો તો પણ વાંધો નહીં. આ ઉપરાંત જ્યારે વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવાતો હોય અને એ જ્યારે વેચનાર પેઢી ચૂકવતી હોય તો એવા સંજોગોમાં વેચનાર પેઢી એ પોતાની જે મિલકતો ગણી છે એમાં વિસર્જન ખર્ચ પણ ઉમેરી દે છે કે ખરીદ કિંમત પેટે આટલું વધારાનું પણ ચૂકવ્યું. તો એ દાખલામાં જેવી ઇન્સ્ટ્રક્શન હશે એ રીતે એ બધી ગણતરી કરવાની રહેશે. આ ઉપરાંત જે ઇક્વિટી શેર બહાર પાડ્યા હોય જાહેર જનતા માટે, વેચનારને તો આપ્યા પણ વેચનાર સિવાય જાહેર જનતા માટે પણ કેટલીક વાર ઇક્વિટી શેર બહાર પડાય, તો બાકીના ઇક્વિટી શેર એવું કયું હોય તો તમારે પહેલાં જોઈ લેવાનું સત્તાવાર થાપણ કેટલી છે શેરની, બહાર કેટલા પાડ્યા છે, એમાંથી વેચનાર પેઢીને કેટલા આપ્યા, હવે વધ્યા કેટલા. દાખલા તરીકે સત્તાવાર સ્થાપણ 10,000 શેર છે પણ બહાર પાડેલ થાપણ 5,000 શેર છે, તો આપણે 5,000 શેરને ધ્યાનમાં લેવાના. હવે એમાંથી 3,000 વેચનારને આપી દીધા તો બાકી રહ્યા 2,000. આ 2,000 શેર જાહેર જનતાને બહાર પાડવામાં આવે તો કેવી નોંધ થાય એ આપણે એ નોંધ કરવાની હોય છે આમાં. અને છેલ્લો મુદ્દો કે જેમાં દેવાદાર અને લેણદાર એ બંને એ કંપની ન લેતી હોય, ખરીદનાર કંપની ન લેતી હોય પણ એમની ઉઘરાણી કરવાનું અને ચૂકવણી કરવાનું સ્વીકારી લે ત્યારે દેવાદારો અને લેણદારોના સંદર્ભમાં કેવી આમનોંધો કરવામાં આવે છે, દાખલામાં એની કેવી ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે છે એ શીખવાનું છે. અને એ મેરિયા સાહેબ એ તમને શીખવાડશે. એ પ્રકારના દાખલા એ લેશે, પણ પહેલાં આ મારા દાખલા શરૂ થયા બાદ એ દાખલા શરૂ કરી શકશે. એટલે મારે આ એક્સ્ટ્રા લેક્ચર લઈને તમને આ વિડીયો આપીને આ પૂરું કરવું પડ્યું. એટલે આ મેં તમને એની સમજ આપી દીધી. હવે આ જ વિગતો પરથી પાકું સરવૈયું બને અને પાકા સરવૈયામાં જે પણ મિલકતો લખી છે, મિલકત લેણા બાજુ લખી દો. આમનોંધમાં જે પણ મિલકતો દેખાય જે કિંમતે એ મિલકત લેણા બાજુ પર લખી દો. એ જ આમનોંધમાં પહેલી આમનોંધમાં જે પણ પરચુરણ દેવા દેખાય એ મૂડી દેવા બાજુ પર લખી દો. અને બીજામાં જે અવેજ આપ્યો છે એ અવેજ અને જાહેર જનતા માટે બહાર પાડેલા શેર એ બધું એ શેર મૂડી તરીકે, ડિબેન્ચર તરીકે વગેરે તરીકે મૂડી દેવા બાજુ લખો. અને રોકડ અને બેંક ખાતું બનાવીને એ શોધીને રોકડ સિલક મિલકત લેણા બાજુ લખો. અને એ રીતે તમારું પાકું સરવૈયું પણ પૂરું થઈ જશે. અને આ બધી વિગતો જોવા, પ્રેક્ટિકલી જોવા માટે આપણે દાખલો લઈશું. આપણે જ્યારે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું
ત્યારે એના દાખલા જોઈશું અને આ જ ક્રમમાં એટલે કે પહેલાં ગણતરી કરીશું, ચોખ્ખી મિલકતની ગણતરી અને અવેજ કિંમતની ગણતરી, અને એ રીતે ગણતરી કરીને પછી એ જ મુદ્દા આપણે આમનોંધમાં પણ લખીશું અને એ રીતે આમનોંધ લખીને પછી એના પરથી પાકું સરવૈયું પણ આપણે બનાવીશું. હમણાં જે તમે લેક્ચર સાંભળ્યો છે એના કરતાં પણ જ્યારે દાખલામાં આપણે જઈશું, દાખલાની વિગતો આપણે જોઈશું તો તમને વધારે સરળ લાગશે. પણ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આમાં આપી છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વની છે, એ ધ્યાનમાં રાખજો. અને હું ટૂંક જ સમયમાં તમને આ દાખલા માટે પણ એક વિડીયો આપી દઈશ અને પછી બાકીના મુદ્દા આપણે પરીક્ષા પછી જોઈશું. અને હમણાં ફક્ત આ સમજૂતી અને એકાદ દાખલો આપણે જોઈ લઈશું. થેન્ક યુ.